बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। एक बारी फिर ਅੱਜ बहुत चंगे टॉपिक के उत्ते डिस्कशन करांगे और साडे नाल मौजूद रहणगे रॉयल ट्रैवल्स तो अरविंदरपाल सिंह जी, जिहड़े कि बहुत लंबे समय तो स्टूडेंट्स नूं गाइड कर रहे हैं और रॉयल ट्रैवल्स बहुत पुरानी कंपनी है और पंजाब सरकार तो मंजूर शुदा कंसलटेंट ने अरविंदरपाल सिंह जी। अरविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। और विषय अज बड़ा इंपॉर्टेंट है और अरविंदर जी मैं आम तौर पर देखदा बहुत सारे विद्यार्थी ने जिन्हों के अकैडमिक्स थोड़े जे कमज़ोर रहिंदे आ। मैं भी एक बड़ा सधारण जिहा विद्यार्थी सी। वो विद्यार्थी जिन्हों के 50% अकैडमिक्स दे विच्चों 50%, 55%, 58%, वो विद्यार्थी ने जिहड़े वो अक्सर मैं देखदा कि उन्होंने इस तरीके के कॉलेज मिलते हैं कि विद्यार्थियों को किते ना किते कॉम्प्रोमाइज़ करना पैंदा है। हुण असीं पुराने समय च जिहे सारे विद्यार्थी क्यूबिक वल नूं तोरे गए, जिन्हों का प्रोफाइल थोड़ा लो सी, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ क्यूबिक वल भेज दिता गया। ਹੁਣ मैं ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने विद्यार्थियों लिए होर किहड़े ऑप्शन होंदे ने क्यूबिक अगर नहीं है तो 50 तो 55, 57, 58% वाले विद्यार्थी अगर वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो उन्होंने गैप भी है तो किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखन तो उन्होंने कोले होना की चाहिए। आर्ट्स कितनी होनी चाहिए है, कॉलेज की सिलैक्शन किस तरह की होनी चाहिए है, किहड़ा कॉलेज वो सिलैक्ट करन और किहड़े प्रोविंस नूं चुनन ताकि उन्होंने बहुत हाई रिफ्यूजल के डर का सामना ना करना पवे। डल्ला जी, सानू इहदे लई सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है जिस तरीके नाल कैनेडा ने डिज़ाइन की थी, एक बारी उहदे उपर थोड़ा बहुत सानू सोचना पऊगा। बिकॉज कैनेडा ने इस टाइम क्यूबिक दीयां ब्रेकां जानबुझ के लगाईयां ताकि आउण वाले स्टूडेंट्स नूं डिस्करेज किया जा सके कि एकदम जिद्दां साडा पूरे का पूरे पंजाब का असीं मूँह ही उधर नूं खोल दिता सी। सो अगर असी अंकड़ियां ते झात मारांगे 91% तो वध बच्चे बाहर जाना चाहुंदे आ और हो ये गया सीगा कि ऑलमोस्ट मतलब 50% तो वध बच्चे कल्ले क्यूबिक का रुख कर गए, जिहदे करके पॉलिसी सानू दोबारा सोचना पिया। अच्छा, ट्रेंड इन्ना ज़्यादा हो गया क्यूबिक का? बिल्कुल। सो कैनेडा की सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है कि कैनेडा चाहता है कि स्टूडेंट्स ਸਕੈਟਰਡ होण, पूरे कैनेडा नूं ऑक्यूपाई करन ताकि कैनेडा का सांझे तौर पर विकास होवे। जिस तरीके ने दुबई का जिहड़ी शक्ल है या सिंगापुर मलेशिया की शक्ल है टूरिज़म ने बदली है, सो इस तरीके ना कैनेडा के जिहड़े हालात ने वो इंटरनेशनल स्टूडेंट ने बदले है। सो वो इक्को रीजन नूं फोकस करके करन वाली पॉलिसी तो सानू थोड़ा गुरेज चाहिए है। दूसरी चीज़ है, अगर असीं स्पैसीफिकली स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो वेखीए कि एक स्टूडेंट नूं की करना चाहिए, ऑबवियसली हर जिहड़ा जैनुअन इंटेंट वाला स्टूडेंट आ पढ़ना चाहता वो स्टूडेंट है, क्योंकि असी अक्सर बहुत सारे कंसलटेंट के मूँह सुनते हैं स्टूडेंट जैनुअन है, स्टूडेंट जैनुअन नहीं है। जिहड़ा पढ़ना चाहता वो जैनुअन है। सो अल्टीमेटली अंबैसी ने पिछले वैबीनार दे विच भी एक अखर इंडोर्स किया सी, वो सीगा कि स्टूडेंट की प्रोग्रेशन दिस रही है कि नहीं दिस रही। सो किसी टाइम यू हैड अ बैड डे, तुहाडा किते स्कोर एक अद्धा घट रह गया, किसी च माड़ा रह गया, सो वो तुहाडा फ्यूचर डिफाइन कर देवे, इनू 100% इस तरीके नाल नहीं मन्निया जाता। सो इस करके कैनेडा की पॉलिसी नूं अगर असीं अपने तरीके नाल अगर असीं सक्सैस चाहुंदे आ, सो तुहाडी प्रोग्रेशन दे विच बहुत दम होवे। प्रोग्रेशन हुण दो तरीके दी है। एक स्टूडेंट आ कि जिहदे कोल साडे कोल पढ़न लई फरदर जा रहा है, उहनूं असीं बोलदे आ अकैडमिक प्रोग्रेशन, कि स्टूडेंट की अकैडमिक प्रोग्रेशन ओके आ, तो असीं सब तो वध जोर सारे कंसलटेंट स्टूडेंट्स एको पासे दिंदे आ। सो जिथे स्टूडेंट दे कोल गैप आ गया, जिथे स्टूडेंट दे कोल लाइक उहदे विच किते ना किते डिप आ गया, किते उहदी परसेंटेज घट आ गया, ये स्टूडेंट नूं सानूं रिसर्च उपर ज़्यादा लैके जाना पऊगा। सो ये जिहड़े प्रोग्राम्स आ ज़्यादा वोकेशनल काइंड ऑफ प्रोग्राम, ज़्यादा रिसर्च वाले प्रोग्राम, और स्टूडेंट की जिहड़ी प्रोग्रेशन प्रूव होनी है वो करियर नूं लैके बननी है कि स्टूडेंट ने कुछ पढ़िया है, उस तो बाद स्टूडेंट ने अपने इंडिपेंडेंटली कोई ना कोई रिसर्च की है और स्टूडेंट नूं ये पक्का यकीन है कि जिहड़ा प्रपोज्ड प्रोग्राम है वो उहदे फ्यूचर दे विच बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और अगर असीं ये प्रोग्राम्स लभांगे तो उन्होंने बहुत सारे कम्युनिटी कॉलेजेस, बहुत सारे पब्लिक कॉलेजेस विच भी ये प्रोग्राम मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब जिहड़ी परसेंटेज जिन्हां दी घट है तो उन्हां दा फोकस कम्युनिटी कॉलेजेस या पब्लिक कॉलेजेस वाल होना चाहिए? अगर होगा तो उन्होंने सक्सैस के चांसेस ज़्यादा ने। अच्छा, अगर मतलब प्राइवेट की जगह अगर वो पब्लिक और कम्युनिटी वाले पासे फोकस करनगे तो वीज़ा भी चांस ज़्यादा, वो किवें? बहुत ज़्यादा। बिकॉज असल दे विच की आ कि तुसीं वेखो, अगर SDS तो पहला सिर्फ SPP चलता सी, SPP दे टोटल 40-42 कॉलेज सी। सो एकदम कैनेडा ने जिहड़ा फोकस रखिया सी वो सिर्फ पब्लिक कॉलेज के उपर रखिया सी कि असीं सिर्फ मन्नांगे उन्होंने वीज़ा उन्होंने देवांगे जिहड़ा पब्लिक कॉलेज विच आऊगा।
ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਸਪਲਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਗਈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਐਸਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੂਰੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਟ ਥਾਣੀ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੈਨਲਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ DLIs ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਟਾ ਕੇ SDS ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਦੁਆਰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 40 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ 150 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਟ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਸੀ ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿਖਾਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੋਕ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁੱਡ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕ ਨਾ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਜਾਓ, ਪੂਰੇ ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ RNIP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਰੀਜਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੈਡਬਰੀ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ੇ? ਯੈਸ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਸਾਂਝਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਕੂਲਸ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਕੂਲਸ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲਸ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸਕੂਲਸ। ਸੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਔਰ ਯੈਸ, ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੱਲੇ ਕਿਊਬਿਕ ਨੇ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨਵੇਂ ਗਰੋ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੋ ਹੋਏ। ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਵਰੇਜ ਨੇ, 50 ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, 50 ਤੋਂ 55 60 ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਪਬਲਿਕ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ? ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਫੰਡਡ ਕਾਲਜਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਆਰਟਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ? ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ? ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ? ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ DLI ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਔਰ 1-2 ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਅਗਰ 5.5 ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇ 5.5 ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ 6 ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੇ 5.5। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 1 ਚੋਂ 5.5 ਦਾ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਆ ਓਵਰਆਲ 6 ਆ ਤੇ ਈਚ 6 ਹੈ, ਔਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਆ ਓਵਰਆਲ 6 ਆ ਤੇ 1 ਚ 5.5 ਹੈ। ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਗਿਣਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਵਰਆਲ 6 ਹੈ ਤੇ 2 ਚੋਂ 5.5 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ। ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕਸੈਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਵਾਂ 2 ਚ 5.5 ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, 100 ਚੋਂ 1-2 ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ 1 ਚੋਂ ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ 6 ਹੈ, 1 ਚੋਂ 5.5 ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਵੈਰੀ ਨਾਰਮਲ। ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਉੜਨਾ ਆ, ਔਰ 1.5 ਲੱਖ ਉੜਨ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਇਲ ਟਰੈਵਲਸ ਤੋਂ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ WhatsApp ਕਰੋ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।